केम छो विद्यार्थी मित्रों। हवे आगळ आपणे वात करीए अंतरविरुद्ध समयना आलेख अने वेग विरुद्ध समयना आलेखनी। आ आलेखोमां आलेखना आकारने आधारे आपणे पदार्थनी गति विषे वात करी के पदार्थ केवा प्रकारनी गति करे छे। हवे आ आलेखनो उपयोग करी वेग विरुद्ध समयना आलेखनो उपयोग करी अने आपणे रेखीय प्रवेगी गतिना समीकरणों तारववा छे। जो कोई पदार्थ सुरेख पथ पर अचल प्रवेगथी एटले के एक सरखा वेगना वधाराथी गति करतो होय तो एना माटेना आलेख शुं छे अने ए आलेखने आधारे गतिना समीकरणों केवी रीते मेळवाय छे ए आपणे जोवुं छे। सौथी पहेला वात करीए रेखीय प्रवेगी गतिना समीकरणों केटला छे अने कया कया। रेखीय प्रवेगी गतिना समीकरणों 3 छे। पहेलुं समीकरण छे v बराबर u प्लस at जे अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, प्रवेग और समय वच्चेनो संबंध दर्शावे छे। बीजू समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at नो स्क्वेर जे अंतर, प्रारंभिक वेग, समय और प्रवेग वच्चेनो संबंध दर्शावे छे। त्रीजू समीकरण है 2as बराबर v वर्ग माइनस u वर्ग। आ समीकरण प्रवेग, अंतर, प्रारंभिक और अंतिम वेग वच्चेनो संबंध दर्शावे छे। आ समीकरणों क्यांथी आव्या अने आ समीकरणों उपयोग शुं छे ए आपणे आगळ वात करीए। सौथी पहेला आपणे जे अंतर विरुद्ध समय अने वेग विरुद्ध समयना आलेखो जोया एमांना केटलाक आलेखोनो उपयोग करी अने आपणे आ समीकरणों तारववा छे। आपणो पहेलो प्रश्न छे, पहेला आपणे आ समीकरण तारवीए v बराबर u प्लस at। आ समीकरण क्यांथी अने केवी रीते मळे छे आपणने। प्रश्न आपणे आवो छे आलेखनी रीते सुरेख पथ पर अचल प्रवेगी गति करता पदार्थ माटे समीकरण v बराबर u प्लस at तारवो। आ समीकरण क्यांथी अने केवी रीते आवे छे ए जोईए। चलो आपने एवुं कीधुं छे के सुरेख पथ पर रेखीय प्रवेगी गति करतो कोई पदार्थ छे, एक ज दिशा में सुरेख पथ पर रेखीय प्रवेगी अचल प्रवेगी गति करतो कोई पदार्थ है। हवे प्रवेगी पदार्थनी नियमित प्रवेगी गति करता पदार्थ माटे वेग विरुद्ध समयनो आलेख शुं मळे ए आपणे आगळ वात करी गया कि ज्यारे कोई पदार्थना वेगमां अचल वधारो थतो होय त्यारे ए पदार्थनो आलेख वेग विरुद्ध समयनो आलेख सुरेखा मळे छे। आपणे अहींया एक एवो आलेख दर्शावी दઈએ। धारो के आपने वेग विरुद्ध समयनो कोई आवो आलेख आपेलो छे। आ एवुं दर्शावे छे कि समयनी शरूआत में पदार्थनो प्रारंभिक वेग अहींया हतो अने
જેમ જેમ સમયગાળો ગયો એમ પદાર્થના વેગમાં વધારો થયો અને વધારાને અંતે અંતિમ વેગ આટલો છે. આ આલેખને આપણે એ બી નામ આપી દઈએ. હવે અહીંયા આપણે લખવું શું? પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ અહીંયા છે, જે છે પદાર્થનો અંતિમ વેગ અહીંયા છે, અને પ્રારંભિકથી અંતિમ વેગ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગતો સમય ટી દર્શાવે છે અહીંયા. આલેખ પરથી આપણે કેટલું લખાણ લખી શકીએ? પહેલો તો હું એવું લખી શકું કે સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થ માટે વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દર્શાવેલો છે. અને આ આલેખને જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ યુ છે, મતલબ આપણે જ્યારે અવલોકન કરવાની શરૂઆત કરીએ છીએ એ પદાર્થને, ત્યારે એ પદાર્થના શરૂઆતના જ સમયગાળામાં પદાર્થ આટલો વેગ ધરાવે છે, અને તમે બદલાતા સમય સાથે જુઓ તો પદાર્થના વેગમાં વધારો થાય છે. અહીંયા આપણે પદાર્થના વેગ ચડતો ડાળ લીધો છે સુરેખા, એટલે આપણે પદાર્થના વેગમાં વધારો ગણીએ છીએ. આપણે લખી શકીએ કે અહીં પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ u છે અને t સમયમાં તે v જેટલો અંતિમ વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. લખી શકાય આલેખ પરથી આટલું. અને આલેખ વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ સુરેખા મળે છે એટલે કહી શકીએ કે પદાર્થ અચળ પ્રવેગી ગતિ કરે છે. અચળ પ્રવેગ એ થી ગતિ કરે છે. પ્રવેગને આપણે એ વડે દર્શાવીએ. અહીં પદાર્થ અચળ પ્રવેગ એ થી ગતિ કરે છે. હવે આલેખ પરનું બી બિંદુ જુઓ. આ બી બિંદુ પરથી એક્સ અક્ષ ઉપર એક લંબ રેખાખંડ દોરવો છે અને વાય અક્ષ ઉપર એક લંબ રેખાખંડ દોરવો છે, જે શું દર્શાવશે આપણને? એક્સ અક્ષ પર દોરેલો લંબ રેખાખંડ સમયગાળો દર્શાવશે અને વાય અક્ષ પર દોરેલો રેખાખંડ પદાર્થે પ્રાપ્ત કરેલો અંતિમ વેગ દર્શાવશે. આપણે બંને રેખાખંડ દોરી દઈએ. આલેખ પરના બિંદુ બી થી એક્સ અક્ષ પર એક લંબ રેખાખંડ દોરીએ. અને વાય અક્ષ પર એક લંબ રેખાખંડ દોરીએ. વાય અક્ષ પર દોરેલા લંબ રેખાખંડને નામ આપીએ BE, એટલે આ બિંદુ થશે E. અને એક્સ અક્ષ પર દોરેલા લંબ રેખાખંડને નામ આપીએ BC, એટલે આ બિંદુ થશે C.
चलो जे काम कर्युं छे ए आपणे लखवानुं छे। हवे आलेख परना बिंदु बी परथी एक्स अक्ष अने वाय अक्ष पर अनुक्रमे लंब रेखाखंड बीसी अने बीई दोरो। चलो आटलू माप दौरी दीधुं। हवे अहींया तमे जोई शको छो कि ओ ए एटले के आ टुकड़ो आ शुं दर्शावे छे? प्रारंभिक वेग u दर्शावे छे। ओ सी ओ ई आ टुकड़ो शुं दर्शावे छे? अंतिम वेग v નું મૂલ્ય દર્શાવે છે। અને ओ सी आ टुकड़ो दर्शावे छे लागतो समयगाळो। અહીં ओ ए प्रारंभिक वेग u दर्शावे छे। ओ ई ए अंतिम वेग v दर्शावे छे। अने OC ए समयगाळो दर्शावे छे। चलो आलेख परथी आपणे आटલું नक्की करी सकीए। हवे शुं करवुं छे? हवे OC ने समांतर रेखाखंड एडी दोरो। ओसी ने समांतर होय एवो एक रेखाखंड एडी मतलब ए बिंदुमांथी ए रेखाखंड निकळे छे अने अहींया सुधी पहोंचे छे एवो कोई रेखाखंड दोरवानो थशे। चलो ओसी ने समांतर रेखाखंड एडी दोरो। आ बिंदु ने नाम आपीए डी एटले ओसी ने समांतर रेखाखंड एडी थयो। ओसी ने समांतर रेखाखंड एडी दोरो। हवे आ रेखाखंड दोर्या पछी आपने खबर पड़शे के बीसी एटले आखुं माप અહીંથી અહીં સુધીનું बीसी एटले आखुं माप। आ केटલું થાય तो के बीडी અને डीसी ना सरवाળા જેટલું થાય। बीसी आखुं माप छे ए बीडी एटले के અહીંથી અહીંનો ટુકડો અને અહીંથી અહીંનો ટુકડો એ બેના સરવાળા જેટલું થાય। તો આપણે લખી શકીએ તેથી BC बराबर BD वत्ता DC थाय। आने आपणे समीकरण नंबर 1 आपी दईए। हवे आलेख परना बिंदु O E B C आ चतुष्कोण जुओ O E B C तो तमने जोवा मळशे के आ चतुष्कोण लंबचोरस छे। આપણે લખીએ આલેખ પરથી ચતુષ્કોણ O E B C એ લંબચોરસ
હોવાથી હવે લંબચોરસ હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓ સમાન હોય. ચલો, લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓ બીસી ને સમાંતર સમાન બાજુ કઈ ગણાય? તો એની સામેની OE. ડીસી ને સમાંતર બાજુ કઈ ગણાય? OA છે. તો આપણે અહીં લખી શકીએ, તેથી BC બરાબર BC બરાબર OE તથા DC બરાબર OA થાય. હવે OA ની કિંમત છે આપણી જોડે, OE અને OA. તેથી BC બરાબર OE બરાબર V અને DC બરાબર OA બરાબર U ની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા. ચલો, સમીકરણ 1 માં આ કિંમત મૂકીએ. BC ની જગ્યાએ V લખી શકું, હવે DC ની જગ્યાએ U લખી શકું. તો આ સમીકરણની જે કિંમત મળી એ આપણે અહીં મૂકી શકીએ. તેથી BC બરાબર શું લખી શકાય? V બરાબર BD ની કિંમત છે નહીં, આપણે એમને એમ રાખીએ, અને DC એટલે કે OA, અને OA બરાબર માપ આપણને ખબર છે U છે વત્તા U. આ U ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો માઇનસ થાય. તેથી V માઇનસ U બરાબર BD. આને હું અલગ રીતે લખું તો આવી રીતે લખી શકાય, BD બરાબર V માઇનસ U. હવે આ V માઇનસ U શું દર્શાવે છે સમજો. પ્રારંભિક વેગ કંઈક હતો અને એમાંથી અંતિમ વેગ V જેટલો પ્રાપ્ત કર્યો, પણ આ માપ શું દર્શાવે છે? તો કે અંતિમમાંથી પ્રારંભિક વેગ બાદ કરી દઉં તો કેટલો વધારો થયો છે એ ખબર પડી જાય. વેગમાં થતો ફેરફાર દર્શાવે છે એવું કહેવાય. વેગમાં થતો ફેરફાર છે. BD શું દર્શાવે છે? વેગમાં થતો ફેરફાર દર્શાવે છે. હવે આલેખ પરથી પ્રવેગનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ. તો હવે પ્રવેગનું સૂત્ર જાણીએ છીએ. પ્રવેગ A બરાબર વેગમાં થતો ફેરફાર, વધારો અથવા ઘટાડો ગમે તે, છેદમાં તે માટે લાગતો સમય. ચલો, અહીંયા આપણને વેગમાં થતો ફેરફાર પણ છે અને સમયગાળો પણ છે. તેથી પ્રવેગ A બરાબર BD ના છેદમાં OC, સમયગાળો છે OC છે. તો આનું મૂલ્ય લઈ શકીએ V માઇનસ U ના છેદમાં T, અને તેથી A બરાબર V માઇનસ U ના છેદમાં T. T ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો
એટી બરાબર વી માઇનસ યુ. આ યુ અહીંયા કેવા છે? માઇનસ. પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો પ્લસ. વી બરાબર યુ પ્લસ એટી. મળી ગયું સમીકરણ. જે રેખીય પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ છે. તો આવી રીતે આપણે વી બરાબર યુ પ્લસ એટી સમીકરણ તારવ્યું. ફરીથી એક વખત જોઈએ શું કરવાનું છે. આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે આલેખની રીતે આપણે સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતા પદાર્થ માટે વી બરાબર યુ પ્લસ એટી સમીકરણ તારવવું છે. આ સમીકરણમાં સૌથી પહેલાં સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ કરતો કોઈ પદાર્થ હોય તો એનો વેગ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ શું મળે તો આપણે દર્શાવી દીધું. અહીંયા આપણે પ્રારંભિક વેગને શૂન્ય નહીં લઈએ, કારણ કે સૂત્ર તારવવાનું છે, એટલે આપણે સૂત્રમાં કિંમત શૂન્ય મળે એવું નહીં ધારીએ. એટલે આપણે પ્રારંભિક પદાર્થ અમુક વેગથી ઓલરેડી ગતિ કરી રહ્યો છે એવું ધારવાનું છે, અને પદાર્થના વેગમાં વધારો થાય છે એટલે આલેખ આપણને સુરેખા ચડતો ઢાળ મળે છે એવું આપણે ધારી લીધું. હવે આલેખ પરથી આપણને ખબર પડી કે પદાર્થનો પ્રારંભિક વેગ u છે અને t જેટલા સમયમાં તે v જેટલો અંતિમ વેગ પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં પદાર્થ અચળ પ્રવેગ a થી ગતિ કરે છે કારણ કે સુરેખા ઢાળ મળે છે. હવે આલેખ પરનું જે b બિંદુ છે ત્યાંથી શું કરવાનું છે? x અક્ષ પર એક લંબ રેખાખંડ અને y અક્ષ ઉપર એક લંબ રેખાખંડ દોરવો છે. x અક્ષ ઉપર દોરેલા લંબ રેખાખંડને આપણે નામ આપીશું BC અને y અક્ષ પર દોરેલા લંબ રેખાખંડને નામ આપીશું BE. દોરી દીધા. આને આધારે હવે આગળ આપણે કહી શકીએ કે આલેખ પરનું જે OA માપ છે એ શું દર્શાવે છે? પ્રારંભિક વેગ u દર્શાવે છે. OE માપ છે એ શું દર્શાવે છે? અંતિમ વેગ v દર્શાવે છે. અને OC એટલે સમયગાળો t દર્શાવે છે. હવે આ OC રેખાખંડને સમાંતર એક રેખાખંડ AD દોરવો છે. મતલબ એ બિંદુમાંથી એવો કોઈ રેખાખંડ નીકળે છે જે OC ને સમાંતર છે, એવો એક રેખાખંડ AD દોરી દીધો. તો આપણને ખબર પડી કે આખું માપ BC છે એ કેટલું છે? તો કે BD અને DC ના સરવાળા જેટલું છે, જે આપણે જોયું. આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 નામ આપી દઈએ. હવે આલેખ પર OEBC બિંદુને જોશો તો એ એક ચતુષ્કોણ બનાવે છે, અને એ ચતુષ્કોણ શું છે? લંબચોરસ છે. અને લંબચોરસ હોય તો એની સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય? સમાન હોય. તો આપણે BC ને સમાન બાજુ લઈશું OE અને DC ને સમાન બાજુ લઈશું OA. દર્શાવી દીધી. હવે OA અને OE ની કિંમત છે આપણી જોડે. BC બરાબર OE થાય તો BC બરાબર V લખી શકાય, અને DC બરાબર OA થાય તો OA ની કિંમત u છે તો આની કિંમત u લખી શકાય. એટલે આ કિંમતોને હવે આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકીએ તો BC બરાબર V લખી શકાય અને DC બરાબર u લખી શકાય, જે આપણે મૂકી દીધું. હવે u ને આપણે પેલી બાજુએ લઈ ગયા તો માઇનસ થાય, તો BD ની કિંમત મળી V માઇનસ u, જે શું દર્શાવે છે? V માઇનસ u. અંતિમ વેગ જે છે એમાંથી પ્રારંભિક વેગ બાદ કરી દઈએ તો કેટલો વધારો થયો છે એ આપણને મળી જાય. મતલબ વેગમાં થતો વધારો કે ઘટાડો દર્શાવે છે. અહીંયા આપણે વધારાની વાત કરીએ છીએ, જે વેગમાં થતો ફેરફાર કહેવાય. હવે આલેખ પરથી આપણે પ્રવેગનું સૂત્ર જાણીએ છીએ, તો પ્રવેગના સૂત્રમાં લખી શકીએ કે પ્રવેગ એ બરાબર વેગમાં થતો ફેરફાર છેદમાં સમય. વેગમાં થતો ફેરફાર આપણી જોડે છે BD અને સમય OC, તો આ BD ના છેદમાં OC. BD એટલે V માઇનસ u ના છેદમાં t. આ t ને પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો AT બરાબર V માઇનસ u. u પેલી બાજુ જાય એટલે પ્લસ થઈ જાય, તો V બરાબર u પ્લસ AT, જે આપણું રેખીય પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ છે. તો મિત્રો આવી રીતે આપણે રેખીય પ્રવેગી ગતિનું પહેલું સમીકરણ જોયું.